ठीक है जिन्हों ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सो अज दा टॉपिक जिस तरह के लिखिया सी ओदे तो इज़ार है कि बई असी की इहदे तो गेन करना चाह रहे हैं, की समझ रहे हैं, साडा जीवन किस तरह चल रहा है, बदले किस तरह, गुरबाणी का असर की हो रहा है। सो गुरबाणी जिहड़ी है ना केवल सानू सच्चा ते सुच्चा जीवन की प्रेरणा देंदी है, सगों के सानू सच्चे ते सुच्चे जीवन नू चलन दा राह दसदी है, ताकि असी उस राह ते चल के असी एक वो जीवन जी सके जिन्हें असीं कहने हैं सचियार, कि सचियारा होइए कि कूड़े तोते पार। क्योंकि परपस तो यही है, असीं उत्थों तक पहुंचना है जेड़ा कि मेन एम ही बाणी दा है कि किव सचियारा होइए। वो पहुंचण वास्ते जेड़ा रस्ता है उन्होंने असीं कवर कर रहे हैं। ज्यादा असीं गुरबाणी रेगुलर नहीं लै रहे इस करके क्योंकि तुसीं बहुत सारे सोर्सिस तो अटेंड कर रहे हो। असीं सिर्फ वो मेन लै रहे हैं कि जेड़ा असीं सुन रहे हैं वो साडे जीवन विच किवें आए, वो किवें असीं सचियार बणीए। अध्यात्मिक जीवन जेड़ा एक जेड़ा हैगा अपना गृहस्थी जीवन जेड़ा वो अध्यात्मिक तरीके नाल किवें जिया जाए। तो जेड़ा ये टॉपिक है ना कि वाई हाउ टू लिव गुरबाणी, इसका मतलब यही है कि भाई किस तरीके नाल और क्यों गुरबाणी क्यों पढ़ने आ, और जे पढ़ने आ ते ओनू असी अपने जीवन दे जीवीए किवें, वो साडा तरीका जेड़ा वो असी गुरबाणी तो ही पुछ रहे। सो हुण असी देखने आ कि पिछला साडा लैक्चर जेड़ा सी वो भी इहदे ते सी, तरीके ते सी, स्टेजिस से साडियां एवोल्यूशन दियां, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दियां, आध्यात्मिक प्रोग्रेस दियां। सो ये भी तकरीबन वही है कि तरीका है, रस्ता है। एक्चुअली जे सानू रस्ता आंदा होवे, सीधा आंदा होवे तो असीं मंजिल ते आसानी नाल पहुंच जावांगे, ते जे रस्ते विच कन्फ्यूजन होए ते बड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा टाइम लगेगा। तो हुण असीं देखने आ कि जपजी साहब जिथे सारी सानू शिक्षा दे के पहुंचना, उत्थे जाके फिर उत्थे सानू गहराई विच किथे लैके जांदा है, खंडां दे विच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। एक्चुअली पहला तो गुरुद्वारियां नूं ही धर्मसाल ही कहंदे सी। सो धर्मसाल की कि जिथे असी शिक्षा लैनी, जिथे असी स्कूल है साडा, जिथे असी दाखला लैना, क्योंकि बच्चा जो स्कूल में जाता है पहलों ABCD पढ़ता है, फिर वर्ड्स पढ़ता है, फिर सेंटेंस पढ़ता है, फिर बुक्स पढ़ता है। सो इन्हां दे विच खंडां दे विच उन्होंने जिहड़ी प्रोग्रेस वो बड़ी सिस्टमैटिक दसी, क्योंकि बहुत बारी असी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि असी एक चीज करते जाने, सानू पता नहीं लगता कि पहला के करना ते पिछों के करना। सो असी हुण देखने आ कि धर्मसाल
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਤਾਰੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਤ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਖੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਬਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਾਣ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਠ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚਿਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਚਿਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀ ਲੋਕੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਚੁਅਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਿਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੁਕ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਇਹ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ,
एक्चुअली सारा पाठ ही संध्या। वैसे आया संस्कृत शब्द तो ही है कि हिंदू संध्या कहते ने और वो संध्या एक्चुअली शाम ने कहते ने, पर गुरबाणी ये कहती है कि सारी गुरबाणी संध्या। और कोई ऐसी गल नहीं कि तुसी बड़े स्पैसिफिक हो कि जे मैं आज सवेरे नहीं उठिया या मैं शाम ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਸ਼ਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਾਪ। ਹਰਸ਼ਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲਾਵੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਰੇਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਲੂਜਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ, मोह बलेडा फूटा, तृष्णा छान परे तारे ऊपर, दुर्मत पांडा फूटा, आंधे पाछे जो जल बरसे तो मेरा मन पीना, अगले तो क्यों मैनू याद नहीं आ रही, पर एनीवे ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਛਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੋਹ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੁਚਿੱਤਾ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡedness। ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡedness ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡedness ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡedness ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡedness ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟਡਨੈਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ, ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ। ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸੀ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਤਸੁਕ ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਖਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਵਰਨ ਮਾਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮਾਇਆ ਆਵੇ, ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਨ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਜੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਭ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਨਿਸ਼ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, prayer does not change God, but it changes the person to pray। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕੋ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ।
ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਗਣ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢਣ। ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੌਨਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਤਨ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਨ ਤਤ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। એટલે ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਤੀ ਵਾਹਨ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਹੈ। ਔਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਹ ਗੁਣ ਆਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਗੁਣ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਟਰੁਥ, ਹਲੀਮੀ, ਸ਼ਰਧਾ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੀਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਟ ਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਧਾਰਨ ਹੋਣ। ਸਾਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹਾਊ ਐਂਡ ਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਥਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਪਰਫਲੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੇ ਪਾਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਵਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਲੀ ਜਦੋਂ ਗਾਵਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ। ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੇ ਸੋ ਉਭਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ देखो मैं तो याद है कि खाने तो बाद की हजम करना जरूरी है। ये तुक पूंछना, हाँ जी पूंछना नहीं, वो तो है एक तुक है ना, पुंजना ठीक है, पुंजना ठीक है, पर एक तुक है ना जेडी के मतलब जिन्ना चेर असी रोटी चिट्ठी है ना उन्ना चेर खून नहीं बनता। इसी तरह जिन्ना चेर बाणी असी विचार रही है ना उन्ना चेर साडे अंदर ओदा एसेंस नहीं आता। ये तुक मैनू याद नहीं आ रही। ये जे को खावे जे को पुंचे, जे को खावे जे को पुंचे। बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, जे को खावे जे को पुंचे, वेरी नाइस। बहुत देखो मैनू अजकल ना भुल जाता है, कोई भी चीज विचों भुल जाते, कोई नाम ही भुल जाता है, कोई तुक भी भुल जाती, बुढ़ापे की निशानी। सो मतलब है कि जेकर असी ओनू बार विचार क्यों आ रहा है कि असी जे को खावे जे को पुंजे वाली गल, कि जेकर खा ते लिया और जिन्ना चिर हजम नहीं किया उन्ना चिर जेड़ा हैगा वे। तुसी देखो कहंदे ने कि बई जेड़ी गां है ना, गां अपना जेड़ा खाना है ओनू एक बारी वो मुंह विच पा के ते अंदर जमा कर लेंदी है, फिर वो घंटियां बड़ी ओदी चौगाली करदी है हजम करने वास्ते। वो खाना जेड़ा है वो अंदर जेड़ा गया है वो फिर बाहर लिया के उन्हें हजम कर दिया।
क्योंकि जिन्ना चिर खाना हजम नहीं होगा खून नहीं बनेगा। ते जे को खावे जे को पुंचे वे, जेकर तुसी पाठ कर लिया हैगा वे ते जेकर ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੂਦਿੰਗ ਪਾਠ ਹੈ ਔਰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਇਆ ਮਿਟਾਵੋ, ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪੜ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਿਮਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਚੁਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਤਲੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਈ ਦੱਬ, ਥੀਓ ਪਵਾਈ ਦੱਦ ਕੀ ਅੱਗੇ ਥੀਓ ਪਵਾਈ ਦੱਬ, ਚਲੋ ਅਗ ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਬੀਆ ਲਤਾੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਤੇ ਥਿਓ ਪਵਾਈ ਦੱਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੇ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਬੀਆ ਲਤਾੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ। ਦੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਾ ਉਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਉਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪਾਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਦੇ ਉਤਰੋ, ਆਤਮ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤੁਕੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਭਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਨਾ, ਮਾਨੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇਗਾ ਵੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇਗਾ ਵੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆਤਮ ਕੋ ਸਮਝਾਓ, ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਧਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਕਰਾਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦਾ ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ ਪਰਸਨ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਰਾਤ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਕਰਾਤ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਮਿਟਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, what is the objective of this life? Improvement of the soul, to reach, to search for wisdom and truth. ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਔਰ ਟਰੂਥ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਟਰੂਥ ਹੈਗੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਔਰ ਟਰੂਥ ਦੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਟਰੂਥ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਟਰੂਥ ਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ,
पोइट्री है मेरे कोल भी हैगी, बड़ी गहरी पोइट्री, सोल टचिंग, मतलब तुसी ओनू पढ़ो ना तो तुसी बड़ी गहराई में चली जा। उन्होंने लिखा है धर्म की है, इट्स नॉट रिलीजन ऑल डीड्स एंड रिफ्लेक्शंस। वो कहते हैं कि मुझे एक सवाल साढ़े मन में आंदा कि धर्म की है, असी धार्मिक बनना है, किस तरह धार्मिक बनी है। सो उन्होंने एक बड़ी बड़ी सौखी और क्लियर एग्जाम्पल दी है, इज नॉट रिलीजन ऑल डीड्स एंड रिफ्लेक्शंस, कि असी डे टू डे लाइफ दे विच जो असी करने आ, सोचने आ, बोलने आ, कि ये धर्म नहीं। और ये सोच के बोलना कि मैं की सोच रहा हाँ, की बोल रहा हाँ, की कर रहा हाँ, ये रिफ्लेक्शन कि जो मैं कर रहा हाँ ओदा मैं अवेयर हाँ, मीनस कि मैं अवेयर हाँ कि मैं सोच कुछ हो रहा, कर कुछ हो रहा। सो कर्मी मतलब कि हुण असीं डे टू डे कर्म कर रहे हैं, वही साडे कर्मी होए विचार सच्चा दरबार। एक्चुअली कर्म की जिहड़ी थ्योरी है ना, और कर्म की जिहड़ी विजडम है, ये सारे धर्मां दे विच उन्हां ने इहदे ते बड़ी असरशन दित्ती। तुसीं देखो बुद्धिज्म विच उन्हां ने परमात्मा दी होंद बारे कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने सारी जिहड़ी अपना नतीजा ये कढ़िया है कि जो कुछ उन्होंने क्या कॉज एंड इफेक्ट, जो कारण होएगा वही ओदा असर जरूर आएगा। सो हुण जे असी फरीद जी कहते ना, लोड़े दाख बजोरियां किकर बीजे जट, हंडे उन कतांदा पैंदा लोड़े पत। भाई किकर बीजदा है ते कहंदा है कि भी दाखां लग जान, और हंडी उन करदा है और कहंदा है कि अपना पशमीना बन जाए। सो मतलब है कि जेड़ी असी काम कर रहे हैं वो कहंदा कि रिफ्लैक्शन ओदा सानू होना चाहिए कि ए जेड़े मैं काम कर रहा हां ये तां मैनू हिसाब किताब देना पैंदा है। और जेड़े मैं तुहानू दस्सिया ना कि इस एरी इफेक्टिव मैं ये आजमा के देखा है कि सवेरे उठ के सब तो पहला एक बारी ये जरूर कहो कि मेरे को कोई इहो जिहा काम, इहो जी सोच, इहो जिहा शब्द ना आवे जेड़ा कि किसी का दिल दुखाए जां गलत होवे। तो कि ये तुहाडे मन नू तुसीं सवेरे सवेरे सुजैशन दे दिता, हुण तुहाडा मन सारा दिन जदों कोई गलत काम कर लगेगा उन्होंने वो सुजैशन याद आ गई। सो ये लगदियां ते बड़ियां छोटियां छोटियां चीज़ां ने, बट ये बड़ियां इफेक्टिव ने। दूसरा वो कहंदे कि असी इस तरह पाठ ना करिए कि विंडो खोली और पाठ हो गया तो विंडो बंद कर दी। सारा दिन जो असी एक्चुअली जरूरी नहीं कि भी मैं इन्ना ही पाठ करा तां ही मैं भावें एक ही लाइन, जैसे जिवें उन्होंने हुणे पुछया सी, भावें मैं एक ही लाइन ते टिकिया। मैं अजकल खन्ने वालियां दा सुननी अपना कीर्तन सुनने, कीर्तन नहीं हैगा वो मतलब सिमरन ही है। ਉਹਦੇ ਚ दो ही सेंटेंस ਜਿਹੜੇ ने, बार बार जाऊं गुरु गोपाल और अगला है सतगुर परमेश्वर मेरा, 1 घंटे ਦਾ मेनली विच उस तुका ने और सिमरन वाहिगुरु वाहिगुरु दा ये 2 तुका ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ मेरा मन ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਿਕਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ, कोई स्पेसिफिक नहीं कि सिमरन की करना है, किदा करना है, बिल्कुल इन्हां गल्लां तो बिल्कुल अगे निकल जा।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਕਾਲ ਵੇ ਕਿ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਸੀਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਰਤਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ तो ये है कि वो है कि भाई देह मुक्ति है ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਈ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਸਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਣ ਸਾਬ ਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜੋੜ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੜੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੀਆਂ ਜੋ ਹੋਣ ਸਾਬ ਸਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬ ਸਿਓ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ। ਤੋ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਗ੍ਰਸਥ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ ਆਈ ਮੈਂ ਪਿਓਰ ਸੋਲ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਆ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਆ ਮਾਈ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਮ ਔਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਕਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, बोल रहा है घर नहीं छोड़ूंगा, 20 साल में घर बनाया, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं घर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिंदगी विच जो सोचा वो अखीर ते साडे नाल है। सो इस हाई टाइम कि असी मतलब बाणी नूं सचमुच ही जीवीए। ली अज दा टॉपिक है हाउ टू लिव, मतलब किवें और किस तरह गुरबाणी नूं जीवीए। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਰੋਮ ਕੀਰਤਨ ਟੂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੋ ਟੋਟਲੀ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ। ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਮਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਭ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲ ਲਓ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲੀ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਦੈਟਸ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ। ਟੂ ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਕਿ whatever I am one with that. So that's very important. ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ, ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ I'm one with that. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਗੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਅੱਜ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ।
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Is there any specific part we should be, somebody should be doing, or ਕਿਸ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਣ ਸਭ ਸੁਮੇਲ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਜੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਸੱਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਪਾਠ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੈਸੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਐਂਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਣ ਐਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਤੀ ਬਾਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਮਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, so I couldn't participate 100%. ਤੇ I will listen to the recording and then ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਓਮਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਕੋ ਬਿਦਨਾ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਤਕ ਜਾਏ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਮੇ ਦਾਵੇ ਥਾਈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾय। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾय। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਨ, ਯੋਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਏ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਧ ਸੋਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।